شیئر کر دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ سکے. اور آج کی جو سٹریم ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ذاکر نائک جیسے بے غیرت اسلامک پریچر ہندوؤں کو اور باقی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے. یہ میں آپ کے سامنے پہلے بتا دیتا ہوں. ٹاپک تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیا اللہ فارم لیس یا باڈی لیس ہے, یہ سوال ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دور تھا جب ذاکر نائک ہندوؤں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا تھا ریفرنسز دے کے, وید سے, پران سے اور باقی کتابوں سے, کہ بھائی آپ لوگ مورتی پوجا کیوں کرتے ہو؟ آپ لوگوں کی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ ایشور کی یا پرماتما کی کوئی فارم نہیں ہے, کوئی شیپ نہیں ہے, ہی از فارم لیس. تو بھائی ماجرا ہے کیا وہ تمہاری آئیڈیالوجی سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ذاکر نالائق صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے بعد ہم قرآن اور حدیث سے دیکھیں گے اور اس کے بعد مومنوں سے سوال کریں گے کہ بھائی آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ, آپ کس خدا کو مانتے ہو, فارم والے, فارم لیس والے, اور کیا آپ کی بات قرآن اور حدیث سے میچ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ذاکر نائک کا ویڈیو لگا دیتا ہوں میں. تب تک جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی لوگوں شیئر کرو. ویورشپ آج کل تھوڑی نوراترا اور کرکٹ ان سب کی وجہ سے کم ہے, تو جتنا ہو سکے شیئر کرو. لیکن اگر اسکرین دیکھ لیتے پہلے آئی یا نہیں آئی. ہاں لے لیا میں نے. لے لیا نا, ٹھیک ہے. چلیے دیکھتے ہیں ہمارے ذاکر نالائق صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا بائی دا وے, اس سے پہلے کہ میں یہ ویڈیو سٹارٹ کروں, تمام درشکوں کو, سارے لوگوں کو میری طرف سے ہیپی دشہرا. آپ سبھی لوگوں کو دشہرا کی بہت 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 شبھ کامنائیں. آئی ہوپ آپ نے آج فیسٹیول انجوائے کیا ہوگا, اور میرے خیال سے وجے دشمی بھی کہتے ہیں اس کو, تو وجے دشمی آپ لوگوں کو بھی. انفیکٹ کسی نے میرے کو اور ایک نام سے وش کیا تھا, ذرا میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں انہوں نے کیا لکھا تھا. ہاں وجے دشمی لکھا تھا انہوں نے. تو ہیپی دشہرا اینڈ ہیپی وجے دشمی. جی امت صاحب کچھ بول رہے تھے آپ. جی وہی بول رہا ہوں, دشہرا اور وجے دشمی دو نام سے بولتے ہیں اس کو. تو سبھی درشکوں کو ہیپی دشہرا, وجے دشمی کی ہاردک شبھ کامنائیں. جی چلیے ویڈیو چلا دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نالائق صاحب کا کیا کلیم ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ایشور وہ برہما ہے جس کے 4 سر ہے, ہر سر پہ مکٹ ہے, تو ہم مسلمان اس پہ اعتراض کرتے ہیں, کیونکہ آپ بھگوان کو عکس دے رہے اور آپ یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 کے خلاف جا رہے. نہ اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. آپ نے پرتیما دیا تو غلط کیا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے آپ نے پرتیما دیا تو غلط کیا, ہے جس کے 4 سر ہے, ہر سر پہ مکٹ ہے, تو ہم مسلمان اس پہ اعتراض کرتے ہیں, کیونکہ آپ بھگوان کو عکس دے رہے اور آپ یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 کے خلاف جا رہے. نہ تس پرتیما. تو لگ بھگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہر ایک اس کا جو بھی جب بھی یہ ہندوازم کے بارے میں بات کرتا ہے, یہ اسی طریقے کی جو ورسز ہے اس کو لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ بھائی ایشور کا کوئی فارم نہیں ہے یا اللہ کا کوئی فارم نہیں ہے, تو کیا یہ بات قرآن اور حدیث سے میچ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ لوگوں کو بتا دوں, اور کئی بار آپ لوگوں نے یہ سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, لیکن الگ سے ٹاپک ہم نے کور نہیں کیا تھا.
اصل میں قرآن کے حساب سے اور احادیث کے حساب سے یہ جس اللہ کو مانتے ہیں اس کے ہاتھ بھی ہے، اس کے پیر بھی ہے، اس کا چہرہ بھی ہے، اس کی انگلی بھی ہے، اس کی پنڈلی بھی ہے، ساری چیزیں، اس کی روح بھی ہے. بلکہ جب ایڈم صاحب آپ کو جب آئیں گے تو وہ آپ کو یہ دکھا دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا سامان مبارک بھی ہے. وہ میں نہیں بتاتا ہوں، وہ آپ کو ایڈم صاحب جب بھی آئیں گے وہ آپ کو پیش کر دیں گے، دکھا دیں گے. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے پنڈلی یعنی شن کی بات ہو رہی ہے، شن. ٹھیک ہے. اور ہاں ایک بھائی نے صحیح کہا ہے کہ جو دو ہاتھ ہے وہ کیا ہے؟ دونوں رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہے. تو قرآن کی آیت پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا کہتی ہے. میں ریفرنسز آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، ایک منٹ دیجیے گا مجھے. مین وائل امت صاحب آپ لنک بھی شیئر کر دو کہ کوئی اگر مومن حضرات جڑنا چاہتا ہے تو وہ جڑ کے ہم سے سیدھا بات بھی کر سکتا ہے اور ہم ساتھ ساتھ میں حوالے بھی پیش کرتے جائیں گے. لنک شیئر کر دیجئے. اور سارے کیا کہتے ہیں اس کو نان مومنوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ پلیز نہ جڑے، کیونکہ یہ سٹریم صرف مومنوں کے لیے ہے، مسلم لوگوں کے لیے ہے. باقی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز نہ جڑے. تو پہلا حوالہ ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 115. میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، ایک منٹ دیجیے گا. اسکرین لے کے آ جاتا ہوں. کون سا والا جو پوچھ رہے اوپن آئیز بھائی؟ یہ ہمارے حجت المرتدین صاحب بتائیں گے خود آ کے. یہ آ گئی اسکرین. کیا کہتا ہے اللہ؟ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہاں پہ وجہ اللہ، ٹھیک ہے، وجہ اللہ، وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ. یار شبھم پاتو صاحب، سدیپ صاحب، یار اب بھی میں نے بولا نان مومن کو نہیں جڑنا ہے. کیا یار آپ لوگ کانوں میں چونی رکھتے ہو کیا پیارے بھائی لوگ؟ میں بلاک کر دوں گا آپ لوگوں کو، پھر نان مومن سٹریم میں جڑنے کا موقع نہیں ملے گا آپ لوگوں کو. ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، شبھم پاتو صاحب چھوڑ دو، نان مومن کوئی بھی نہ جڑو. سچن ساہو پلیز. محمد ابن عبداللہ آپ بھی اگر نان مومن ہے تو چھوڑ دیجئے بھائی، مت جڑیے. شرط کہہ رہے بے شرم ہے. کیا بولنے کا یار، قسم سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اوکے، تو یہ جو پہلی آیت ہے اس کے حساب سے اللہ کا چہرہ بھی ہے. اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. انگلش میں ٹرانسلیشن ہے And to Allah belongs the east and the west. So wherever you might turn, there is the face of Allah. یہ دیکھو، there is the face of Allah. یہ صحیح انٹرنیشنل ہے. اس کے بعد عبد الحلیم لکھتے ہیں the east and west belong to God. Wherever you turn, there is his face. اللہ کا چہرہ. اچھا، اردو میں ضرور ان لوگ نے عقیدے کے حساب سے گوچی کیا ہوگا.
ज़िलाल कुरान का कह रहे हैं मशरिक और मगरिब सब अल्लाह की है, जिसकी तरफ भी तुम रुख करोगे इसी तरह अल्लाह का रुख है। अब देखो यहाँ पे अल्लाह के चेहरे को इसने रुख बना दिया, ये 2 नंबर ही है, ठीक है। वजहुल्लाह का मतलब अल्लाह का चेहरा होता है, जैसे कि ये इंग्लिश वालों ने सही ट्रांसलेशन की है, इन्होंने अपने अकीदे के हिसाब से यहाँ पे कोची की है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मुसलमानों में असल में इस बात का इख्तिलाफ है, इस अकीदे में इख्तिलाफ है मुसलमानों में। आदि जो पब्लिक है, दिमागी अपंग लोग, आधे दिमागी अपंग लोग ये मानते हैं कि भाई जब अल्लाह चेहरे की बात करता है, हाथ की बात करता है और पिंडली की बात करता है, पैर की बात करता है, तो असल में वो जो है वो चेहरा नहीं है, वो जैसे हाथ अगर है तो उससे मुराद जो है वो उसकी कुदरत है, उसका पावर है, इस तरीके से वो लोग मानते हैं, ठीक है। इस वजह से जो इस अकीदे वाला दिमागी अपंग होगा वो चेहरे का वर्ड यूज नहीं करेगा, हालांकि वहां पे अल्लाह तो चेहरा बता रहा है, ठीक है। लेकिन जो अच्छा दूसरे दिमागी अपंग जो है, आधे दिमागी अपंग, उनका ये मानना है कि अगर अल्लाह कह रहा है कि उसका चेहरा है, उसके हाथ है, उसकी पिंडली है, उसके पैर है, तो हमें इस बात पर ईमान लाना चाहिए कि वहां वाकई में अल्लाह का चेहरा है, हाथ है, पिंडली है, पैर है। हाँ, लेकिन किस तरीके का है वो हमें नहीं पता, वो मजहूल है, वो हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने बोला है तो है। तो एक मैं आपको शेख अल आसिम जो है उनका वीडियो भी दिखाऊंगा, और जितने भी सलफी लोगों के आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे वो सब कहेंगे कि हाँ है, ठीक है। कैसा है वो नहीं पता, लेकिन इस बात पे आपको ईमान लाना है, वरना आप गुमराह है, आप बिदती है। अगर आप इसमें तावील करते हो तो आप जो है वो बिदती हो, आप गुमराह हो। जैसा बताया गया वैसा मानने का, उसमें आ ऊ नहीं करने का, ये हमारे जो आधे दिमागी अपंग है, ये उनका अकीदा है। अच्छा, इसमें देखते हैं कि किसी उर्दू वाले ने चेहरे का यूज किया है क्या नहीं किया है। मौदूदी साहब क्या कहते हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे इसी तरफ अल्लाह का रुख है, ठीक है, इन्होंने भी वही रुख किया है। मोहम्मद जालंधरी, इधर खुदा की जात है। अच्छा, इधर रुख के बदले जात कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये क्या करते हैं, कौन, शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब क्या लिखते हैं, हाँ ही मुतवज्जा है अल्लाह, मुतवज्जा है अल्लाह, इन्होंने भी चेहरे का ये ट्रांसलेशन नहीं किया, ठीक है। मोहम्मद जुनागढ़ी साहब क्या कहते हैं, हाँ देखो, अब ये जो जुनागढ़ी साहब है, मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी साहब, ये मेरे ख्याल से ये सलफी आलिम है, ठीक है। रुक जाओ, एक बार मैं जरा गूगल में सर्च कर लेता हूं इनका अकीदा क्या है। मोहम्मद जुनागढ़ी साहब के बारे में क्या लिखा है, एक मिनट। मोहम्मद इब्ने इब्राहिम जुनागढ़ी was a British Indian Islamic scholar, muhaddis, author and translator who co-founded the All India Ahle Hadith Conference and served as the president of All India Ahle Hadith Conference. He translated Ibn Qayyim's Ilamul Muwaqqi'in Al-Rabbil Alamin, और इब्ने कसीर की भी इन्होंने जो तफसीर है उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो अब देखो, मैंने अभी बताया था ना कि जिस फिरके का आलिम होगा वो उस हिसाब से ट्रांसलेट करेगा। तो मोहम्मद जुनागढ़ी साहब ठहरे अहले हदीस आलिम, सलफी आलिम, इनके नजदीक जो है अल्लाह ने चेहरा कहा है तो मानना है चेहरा। तो देखो, इन्होंने यहाँ पे गोची नहीं की, इन्होंने क्या ट्रांसलेशन किया कि भाई और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुंह करो इधर ही अल्लाह का मुंह है। ये देखो,
اللہ کا मुंह है। तो कुरान के हिसाब से ये बात तो पता चल गई हमें कि अल्लाह का चेहरा है। तो जाकिर नायक का क्लेम फॉर्मलेस वाला, और वो जिस तरीके से धोखा देता है लोगों को, ये एक नंबर का मक्कार है, धोखेबाज है। बल्कि जाकिर नायक खुद एक ऐसा शख्स है जो अहले हदीस और सलफी अकीदा रखने वाला है। बेबी मनाली क्या कह रहे हैं? बेबी मनाली अल्लाह की सेल्फी भेजो। अल्लाह की सेल्फी भेजो। तो ये जाकिर नायक खुद एक उसका अकीदा जो है, आप देखो उसकी बातें, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं रह चुका हूं जाकिर नायक के प्रोग्राम्स में गया हूं, मैं उसके कई सारी तकरीरें सुना हूं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल। उसका अकीदा खुद जो है वो अहले हदीस वाला है, सलफी वाला है। तो वो खुद भी अल्लाह का चेहरा, हाथ, ये सब मानता है, लेकिन जब स्टेज पे खड़ा होता है तो दूसरों को धोखा देता है। ये है इनकी हकीकत। तो मोमिन हजरात और मोमिनाएं, आप जिस खुदा को मान रहे हो उसका तो चेहरा भी है, फिर तुम दूसरों पे उंगली कैसे उठाते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारा जमीर मर चुका है? क्या तुम्हारा जमीर जो है वो मर चुका है? अब देखते हैं, अल्लाह की आंखें का रेफरेंस भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर हाथ का भी बताता हूं। आंख देख लेते हैं, चलिए। हाँ चलिए, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई होप स्क्रीन हटी नहीं है। हाँ, नहीं हटी है। ओके, आयत क्या है? वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तकूम। यहां पे ये जो अल्फाज है बिआयुनिना, ठीक है, इंग्लिश वालों ने क्या ट्रांसलेशन किया है देख लेते। एंड बी पेशेंट O Muhammad, for the decision of your Lord, for indeed you are in our eyes। अब यहां पे इन्होंने ब्रैकेट में एक बोंगी मार दी है, साइट लिख दिया है। यहां पे आईज के बारे में बताया गया है, आईज, ये सही इंटरनेशनल, ठीक है। वेट पेशेंटली प्रॉफिट फॉर योर लॉर्ड जजमेंट, यू आर अंडर आर वॉचफुल आई। उर्दू वाले ने सबने निगाह लिखा है, ये देखिए निगाह में। अच्छा, ये फतेह, अब देखो फिर से फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब लिखते हैं, तुम तो हमारी आंखों के सामने हो। जलंधरी साहब क्या लिख रहे हैं? तुम हमारी आंखों के सामने हो। तो यहां से पता चला हमें कि अल्लाह की आंख भी है। जूनागढ़ी साहब क्या लिखते हैं वो देखते हैं हम। ये देखो, जूनागढ़ी साहब का ट्रांसलेशन क्या है? बेशक तू हमारी आंखों के सामने है। ये देखिए, आंख भी आ गई, चेहरा भी आ गया, आया नहीं आया? अब क्या देखना है? हाथ देखें, हाथ, हाथ का देख लेते हैं, चलिए। हाथ का रेफरेंसेस भी कुरान से खोल देते हैं। थर्टी एट 75 क्या कहती है? ओके, अरबी पहले देख लेते हैं।
قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اب یہاں پہ یہ جو ہے نا بیدی، بیدی کیا لکھا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. انگلش میں کیا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ اللہ said, O Iblis, what prevented you from prostrating to that which I created with my hands? With my hands. Were you arrogant? Or were you among the haughty? یہ وہ ہاٹی والا ہاٹی نہیں ہے، سنی لیونی والا ہاٹی. اچھا، عبد الحلیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ God said, Iblis, what prevents you from bowing down to the man I have made with my own hands? میں نے اپنے ہاتھوں سے جسے بنایا، کس چیز نے تم کو روکا اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا کیا آ گئے ابھی؟ چہرہ، آنکھ، اور ابھی ہاتھ آ گیا. اردو والوں نے دیکھتے کیا کچھ گوچی کی ہے نہیں کی ہے. رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانا ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اچھا، یہاں پہ فی ظلال القرآن صاحب نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے. یہاں پہ کسی نے بھی بونگی نہیں ماری ہے. ٹھیک ہے، دیکھتے کون کون مارا یا نہیں مارا. یہاں پہ اس نے تو نہیں ماری ہے. مودودی صاحب کیا لکھتا ہے؟ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. جناگڑھ جالندری صاحب، خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا. بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اس میں سب لوگوں نے ہاتھوں کا لفظ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. جناگڑھی صاحب نے بھی لکھا ہے ہاتھوں کا. اب ہو گیا ہاتھ. اچھا، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ کے جو ہے ہاتھ جو ہے وہ اصل میں دونوں رائٹ ہینڈ ہے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں منشن ہے. میں وہ بخاری کی حدیث بھی کھول دیتا ہوں، آپ کے سامنے اسکرین بھی لے کے آ جاتا ہوں. صحیح بخاری 4848. ایک منٹ رکو. اچھا نہیں، یہ جو ہے وہ فوٹ والی ہے. پہلے ہاتھ والا آپ لوگوں کو حوالہ دے دیتا ہوں. 39 قرآن میں مل جائے گا، 3967 میں. یہ دیکھیے کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ. ابھی یہ کیا ہے؟ بیمینہ کیا ہے اس کا مطلب دیکھ لیتے. They have not appraised Allah with true appraisal, while the earth entirely will be within his grip on the day of resurrection, and the heavens will be folded in his right hand. یہ دیکھیے right hand. اردو میں دیکھ لیتے ہیں رائٹ ہینڈ یوز کیا یا. اور آسمان کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اچھا، یہاں پہ رائٹ ہینڈ ان لوگ نے یوز نہیں کیا، اس نے یوز نہیں کیا ہے. مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوگی.
हाँ ये जालंधरी साहब ने लिखा है, ये देखिए। और इन्होंने खुदा की कदर शनासी जैसी करनी चाहिए थी, नहीं की, और कयामत के दिन तमाम जमीन इसके मुट्ठी में होगी। फीस भी है, फीस मुट्ठी, और आसमान इसके दाहिने हाथ में लपेटे हुए लिपटे होंगे। ये देखिए, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में। इसरार अहमद साहब ने भी लिखा है दाहिने हाथ में। और यहाँ पे भी शेखल हिंद महमूदुल हसन साहब ने भी लिखा हुआ है कि ये देखिए, इसके दाहिने हाथ में। राइट हैंड का भी आ गया। फुट का भी बता देता हूं, ये लीजिए, फुट भी आपके सामने अभी पेश कर देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद फिर हम कॉलर लेंगे। ये देखिए, स्क्रीन पे लेके आ जाता हूं, आ गई, ठीक है। सही अल बुखारी 4848 क्या कहती है? नरेटेड अनस द प्रॉफिट सेड द पीपल विल बी थ्रोन इनटू द हेल फायर, लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। एंड इट विल से, और जहन्नम कहेगी, आर देयर एनी मोर टू कम, क्या और भी है? टिल अल्लाह पुट्स हिज फूड ओवर इट, यहां तक के अल्लाह जो है अपना पैर उसमें रखेगा। एंड इट विल से, और वो कहेगी, कती 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 कती, इनफ इनफ, बस बस। ये देखिए, कती कती क्या है? हत्ता यदा कदमहू, अल्लाह अपना कदम रखेगा उस पे। हत्ता यदा कदमहू फतकूल, वो कहेगी, फतकूल कती कती, बस 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 बस। अल्लाह का पैर भी आ गया। अल्लाह की पिंडली देख ले, पिंडली, पिंडली, शिन, शिन भी देख लेते हैं। चलो शिन, शिन वाला भी आपको लेके आ जाता हूं। शिन वाला भी रेफरेंस आपके सामने आ जाएगा, कुरान से, कुरान से, कुरान से 68 P42। देखिए, ये स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने। ये आ गई स्क्रीन शेयर। लो भाई, सभी लोग, आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप सभी लोग इन सारे रेफरेंसेस को नोटपैड में सेव करके रख लो। और कोई मुसलटा अगर आप लोगों को ना तस्य प्रतिमा अस्थि और वो यजुर्वेद 32:6, श्वेता श्वेता उपनिषद, भगवत गीता, ये सब अगर आपके सामने करे तो उनके चेहरे पे इन वर्सेस का तमाचा देना। क्या कहती है? ये देखिए, अरबी क्या कहती है? यौम युक्शफु अन शाक़ व युदऔन इला सुजूदी फला यस्ततिऊन। यहां पे जो लफ्ज है साक, 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 पिंडली, the day the shin will be uncovered and they are invited to prostration, but they will not be able to. आ गया, shin भी आ गया। On the day when matters become dire, they will be invited to prostrate themselves, but will be prevented from doing so. ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने shin का वर्ड अब्दुल हलीम ने यूज नहीं किया है, ठीक है। उर्दू में देखते हैं, जिस रोज सख्त वक्त आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा ना कर सकते। अब इन्होंने पिंडली का अल्फाज जो इस्तेमाल नहीं किया। किसने किया है? ये देखिए, जालंधरी साहब ने किया है। यार क्या गोची करते, देखो ना ये लोग। अरे धोखेबाजो, जो वर्ड यूज हुआ है वही लिखो ना। पिंडली कहा है अल्लाह ने, शिन कहा है तो शिन यूज करो ना। ये देखो,
जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा, इन्होंने पिंडली का इस्तेमाल किया है। इसरार साहब ने भी पिंडली का वर्ड यूज किया है, जिस दिन पिंडली खोली जाएगी। महमूदुल हसन साहब ने भी वही लिखा है, जिस दिन के खोली जाए पिंडली। और जूनागढ़ी साहब तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि सलफी आलिम है तो वो तो ये इस मामले में कुछ ही नहीं करेंगे, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी। और हिंदी में भी है, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी। पिंडली भी आ गई भाई, आ गया स्वाद। मोमिनो, स्वाद आया नहीं आया? आई होप आ गया होगा। उंगली देख ले, उंगली, उंगली अल्लाह की उंगली भी है। चलो हदीस में जाते हैं, उंगली भी देख लेते हैं। सही मुस्लिम 2655। ये आपके सामने स्क्रीन दिखा देते हैं। अरे हमारे साथ तो हमारे प्यारे, हमारे न्यारे दीनी साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है दीनी भाई। जी हजरत, दर्जी ने भेजा है मुझे। अच्छा कि भाई जब साइज बताया जा रहा तो नाप लेते आना। उस चक्कर में आगे भटकते हुए। अरे बाप रे बाप। अच्छा यहाँ पे देखिए दीनी भाई, अभी अल्लाह का चेहरा दिखाया, हाथ दिखाया, पैर दिखाए, कदम दिखाए, और उसके बाद पिंडली दिखाई। यहाँ पे अल्लाह की आंखें भी दिखाई, और यहाँ पे देखिए अल्लाह की जो हाथ है, राइट हैंड, उसकी उंगलियां भी आ गई। सही मुस्लिम 2655 क्या कहती है? Abdullah bin Amr bin al-As reported that he heard Allah's messenger as saying, वो अल्लाह के रसूल से सुन के कहते हैं, verily यकीनन the hearts of all the sons of Adam are between the two fingers out of the fingers of the compassionate Lord as one heart. He turns that to any direction he likes. Then Allah's messenger said, O Allah, the turner of the hearts, turn your hearts to thine obedience. और मेरे ख्याल से वो जब इन्होंने ज़ैनब को देखा था रसूलुल्लाह ने, तो यही वाली चीज पड़ी थी। एक मिनट रुको, कहाँ पे है अरबी में, कहाँ पे? अल्लाहुम्मा मुसर्रफल क़ुलूबी सर्रफ क़ुलूबना अला ताअतिक। तो यहाँ पे अल्लाह की उंगलियां भी है। Verily, the hearts of all the sons of Adam are between the two fingers out of the fingers of the compassionate Lord. जो उसकी जितनी उंगलियां हैं उसमें से उसकी दो उंगली के बीच में सारे बनी आदम के दिल है, वो जिसको चाहता है घुमा देता है। दिल ना हुआ पेंसिल हो गया। हाँ? दिल ना हुआ पेंसिल हो गया हजरत। कभी लिखने वाला सामने है, कभी इरेज करने वाला सामने है, उंगली घुमाओ, अल्टी पल्टी करो। क्या यार, हद है यार, हद है। तो एक काम करते हैं, कॉलर यार कहाँ गए सारे मोमिन कॉलर्स? आ जाओ, अभी आप लोगों की बारी, और भी कुछ हम आपको बताएंगे। मोमिन कॉलर लोग, अभी आप लोगों की बारी, आ जाइएगा। आप हमें बताइएगा कि आप तो ऐसे अल्लाह को मानते हैं जिसका चेहरा भी है, आंख है, हाथ है। आके कह दो ना, बता दो ना, ऐसा नहीं है तो बता दो। चलिए मैं पहला कॉलर लेने से